دوستان عزیز گرامی سلام و درود. امیدوارم که جور صحتمند باشین. از گزن روزگار دارم. دوستان ساخت که میگن دیگه امشب فاتحه از امام مولای امام کی فوت کده دیگه در کشور اندونزی یک رقم رسمای که اینی است. اینی تابلو را همو گورنور میگه. از این دمی شهر که ما زندگی گورنور دیگه امی رتبه بالای دولتی رو داره دیگه که از ما و شما خبر ندارم که چی میشه. این رقم تابلو نام نظامی مولای امام که فوت کردن نمیشتن بعد از اون تا پایین شی نام خود ساختی رسم رسومات های عجیب غریبه ساخت از ما و شما که اصلا نفرها رو پول میدی یا کمپل میلی بله میت یا شالی سر وار منی. این مردم نه، این مردم اما گورنور والی کوتا دیگه همه چیزای معتبر دولتی بخشی یک آدم معتبر که فوت مونه. این رقم تابلو را اینه دیگه پیسم باز در زمین میشه پیسم میده. امیدوارم که تا آخر همراه ما باشین که امشب فاتحه شی چی رقم بسیار رسم رسومات های عجیب غریب داره دیگه. فاتحه خانی شی ساخت از ما و شما لینیه دیگه خندیدو و مولای امام شی جوگ میگه و خندیدو و چیزای دیگه یه جمعی صاحب مصیبت هم یک لحظه وایه نه یک لحظه میخنده. امیدوارم که تا آخر همراه ما باشین که ببینیم که فاتحه در کشور اندونزی چه رقمیه. این دیگه از ارگان‌های مختلف دولتیه که بخشی از این مولای امام که فوت کرده که مولای امام بوده. این رقم میره پیش خانهش میله دیگه بخشی امزی فاتحهش هم. دوستان عزیز دیگه باشید که برم داخل نفرها جمع شده باشید که چی برنامه ها داره و می‌بینیم که بسیار میگه هنوزم چوکی های کم خالی مانده. Iya. Mau datang juga kursi, kan? Kepada Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa aslaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surahul Azim. Kaum muslimin dan muslimah jamaah tazkiratul maut yang saya hormati, alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena berkahnya kita bersama-sama hadir di tempat ini guna mendengarkan tazkiratul maut atau takziah. Insyaallah
akan dibawakan oleh Al-Mukarram Gurta Profesor Dr. Haji Kiai Haji Amrullah Amri MAG. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah. Beliau adalah rahmat lil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك يوم الخلود وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك يوم الخلود صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد المرسلين إمام المتقين محمد بن عبد الله لا نبي ولا رسول بعده وعلى آله وصحبه أجمعين.
fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah wa ba'du. Ikhwanul muslimin muslimat jamaah ta'aziyah calon mati yang saya hormati, almarhum Dr. Andes Haji Saifuddin Nyuleh orang baik. Saya banyak sama beliau. Tadi saya dihubungi langsung oleh adinda saya kayak di Masyhur bahwa datang dulu takziah. Saya ada cara malam ini di Maros di pesantren. Saya bilang insya Allah saya datang. Setelah ini saya balik lagi ke Tompo Bulu Maros. Beliau orang baik, 40 saja orang baik, berkata orang baik, itu tanda bahwa orang itu selamat perjalanannya ke akhirat. Tapi 40 orang baik berkata atau kondisi Pak Anjo, itu juga alamat bahwa itu orang celaka dalam perjalanannya. Ustaz Saifuddin Nyuleh yang mengaji tadi 2 orang, adinda Muammar, adinda saya Dr. Baharudin. Saya rasa pernah bertukar ilmu, bahkan mungkin pernah belajar sama Saifuddin Nyuleh, ya, jadi muridnya yang dulu. Orang baik dia hamilul Quran, dia pembawa Quran, duduk-duduk mengaji lagi. Nanti kita main pergi SMS, WA, chatting. Allahu Akbar. Umurnya juga kan sudah 80-an. 77. Artinya pun 77 sebenarnya tidak boleh tak bangga. Kenapa? Karena umur itu yang umumnya itu 60 ke 70. 60-70 umumnya orang 60-70. Likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Tiap-tiap sesuatu ada masa petiknya. Masa petiknya umatku antara umur 60 ke 70. Antara 60-70 saatnya dipetik, saatnya pulang kampung akhirat. Narapi waktuna rikatto rikacili. Olehnya itu pada posisi umur 60 lebih bagus condonglah untuk kegiatan akhirat. Saya kadang berkata kalau udah pensiun lebih bagus masuk di masjid lah. Jadi pengurus masjid tidak usah kiri kanan lagi bawa map menawarkan diri untuk jadi security. Apa istirahatnya? Kira-kira tuh kapan tidak mau nak masuk ke kantor barang tanah kiputena. Apa istirahatnya? Lebih bagus ke masjid, salat berjamaah. Ada ungkapan, man sholla sholatan fi jama'ati arba'ina yauman. Siapa orang yang salat berjamaah 40 hari, kata Allah lahu bara'atani, Allah menuliskan atasnya 2 kebebasan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Bebas dari kelompok termasuk golongan orang munafik, dan bebas dari orang-orang yang tersiksa di neraka. Dari punali bagi sampai berjamaah petang dulu, bukan hanya maghrib, termasuk isya subuh duhur asar. 40 hari muncul ajalnya, tidak mulia pakutan meraku kaman Nabi Ubatin salam. Ada ibu yang ngomong, kita tidak bisa cukup 40 hari karena baru 17 hari lampu merah. Lampu merah stop dulu dong, begitu hijau nyambung. Masalah, tangka sampai supaya di luhur, dan tidak pernah sampai luhur, kata buku pindah sampo. Siapa pelakunya? Ibu-ibu yang banyak begitu. Yang paling banyak tidak sholat itu kan ibu-ibu, dan bapak-bapaknya tidak sedikit jumlahnya. Jadi kita sampai subuh gara-gara menonton sepak bola. Tidak sampai subuh, sampai bisa ada cancang angin. Oh, gak rumah itu biar menonton di gol. Ya amin. Nah, ibu-ibu silakan teliti, pernah lihat cara pembuntingan rata-rata halangan. Udah salat belum halangan.
Ibu kalangan. At ngaji na kanina tatalong minggu. At mi hayarin nyo de ngaji boncoro. Astagfirullah. Mau bawa apa sih ke akhirat? Bawa apa? Kekayaannya ibu yang selalu disombong-sombongkan. Mungkin kaya di lorong ini, katanya kayak kelumanjang lorong marahin. Betul tidak? Betul. Pada disombong. Astagfirullahaladzim. Kecantikan baru suka mandangin orang. Nah, kalau jadi kita jatuh nggak kecarami. Itu cantiknya kau tuh 40 tahun ke bawah. Tunggu tanggal mainnya. Unala umurun unatan dumami gigi. Dua goyang severo talaka. Mau kau carami jadi kita jatuh. Kali ini lagi na biri sedikit jadi kita jahat. Astagfirullahaladzim. 7 anak tidak ada sambayang, tidak ada yang sentuh Quran. 7 anak na apa parampo talu pa kunci. Kali asing. Apa yang mau dibanggakan? Rumahnya yang sangat besar, mobilnya yang mewah, buat apa? Anak-anak tidak ada yang ngaji, tidak ada yang sholat. Karena kesibuk kau Ustaz, titip anak di pesantren. Tapi ada lagi yang ceramah di YouTube itu, saya lihat kemarin. Dia bilang menitip anak di pesantren tidak aman karena ada pelecehan seksual. Astagfirullah. Mungkin 1000 pesantren hanya 1 yang seperti itu. Inilah yang diangkat terus. Tapi pernahkah kita meneliti berapa jumlah aborsi di SMP? Pernah enggak teliti? Berapa jumlah narkoba di SMA? Pernah enggak teliti? Berapa begal di sekolah umum? Pernah enggak teliti? Pesantren disoroti terus. Coba lihat keberhasilannya pesantren. Indonesia bilang harapan-harapan. Semoga bicaranya bicara yang manis. Dia dapat totohai. Biasa tuh nih sampai kelas CRSD, mungkin kurang ajaran luar biasa. Apakah nenek nah cundala nenek SD anjok cundala nenek na bicara. Katanya barangkali madu na jilat kang iparia. Orang-orang dulu kan begitu. Kena madu jenis kaluku, yang penting manis-manis lah. Dia bacakan selawat. Tapi muncul orang modern, bid'ah, tidak ada hadisnya. Mari pelajar bagi-bagi rodong. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Dia bilang tidak ada hadisnya. Astagfirullah, tidak semua yang dilakukan itu mesti ada hadisnya, tapi ada dalilnya. Itu. Pada siapa pelajaran karena saya tidak mau kalau tidak ada hadisnya. Saya tidak mau kalau tidak ada ayatnya. Siapa yang ngajar begitu siapa? Tidak mau katanya karena tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Kalau begitu tidak usah syahadat, tidak ada syahadat dalam Al-Quran. Nggak perlu syahadat. Tidak ada dalam Al-Quran. Menantang saya, karena masa tidak ada Ustaz pernah kurasa, kubaca. Pasti salah rasa. Tuh pakai maskur penghafal Quran. Coba tanya ayat berapa itu syahadat dalam Al-Quran. Tidak ada. Saya tidak mau kalau tidak ada hadisnya. Dia mau pas rusak kepitar beres katanya hadisnya. Yang ada itu gandum. Dilarang ditolak. Jadi kalau suaminya ibu marah, talak kok karena sorry saya halangan. Benar kudurhaka. Tidak bisa jadi. Tidak ada di situ bahwa haram masuk kuburan, nggak ada. Nggak ada. Oh, saya pernah dengar dilarang Ustaz. Itu karena ngajinya belum titi baru koma. Nggak boleh ziarah kubur orang lain. Koma. Sambungannya sudah tidak ada tulisannya. Itu dijelaskan para ulama. Yang dimaksud adalah kalau kuburan itu berada di dalam masjid. Jadi bukan persoalan kuburannya, masjidnya. Adakah kubur dalam masjid? Oh banyak.
kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi, Raudah, betul tidak? Saya pernah ziarah kuburnya Nabi Ibrahim di Hebron dalam masjid. Saya ziarah kuburnya Imam Syafi'i. Saya pernah ziarah kuburnya Nabi Daniel di Alexandria dalam masjid. Ini yang tidak boleh orang haid masuk, bukan persoalan kuburnya, masjidnya. Paham tidak? Sedikit lagi. Allahu Akbar. Tandai mami. Ini kita jangan pernah mati. Kau ngasih tahu kan? Iya, aku baca di Fatihah. Coba di sini ibu-ibu, bapak-bapak yang berkata tidak sampai Fatihah, coba angkat tangan dari tajai tanda biar tanya. Kenapa? Karena dia bilang kenapa kirim Fatihah? Ya Allah, Fatihah itu doa. Afdalu doa alhamdulillah rawahul Bukhari. Hadis sahih. Seafdal doa adalah alhamdulillah. Maksudnya Fatihah. Maka orang meninggal bacakan Fatihah sesuai niatnya. Apa niatnya orang baca Fatihah buat orang meninggal? Pasti yang ada dalam rasanya, perasaannya, ya Allah dengan berkah Fatihah ampunkan dosanya. Begitu kan? Dia bilang ada tandanya kalau sampai Ustaz. Tahu kaji di toy. Ada tandanya? Ada tandanya. Apa tandanya? Semua Fatihah yang kita kirim tidak ada yang kembali. Pasti sampai. Itu COD kalau salah alamat motor gitu. Ini tidak motor berarti sampai. Nah, saya pesan ke anak-anaknya, bacakan Fatihah. Siapa tahu pernah dengar lagi pembelajaran baru dibilang tidak sampai, bagi kagak langgar benjo ulama-ulama yang bu. Tuh, mau sampai, bacakan Fatihah. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah, itu kalau lewat orang di pekuburan, itu ruhnya itu berkata, maca saku Fatihah, maca saku Qur'an lawahan. Ini orang tidak pernah belajar balaga. Tidak mungkin unti dibaca. Tidak dibaca karena unti. Mana ada orang maca unti. Karena uki maca unti itu bahasa balaga, itu kinaya. Itu maksudnya baca doa, baca Fatihah, setelah itu kita makan songkol kadominya jaga ngunti. Mingkala bu bahasana, jadi ini alemenjo praktisna, kukiok pembaca unti lebat. Nah kita sini, aku rapah selalu mengeritik, ngaji dulu. Astagfirullah. Ustaz Yuli kan suka selalu baca. Punai minta bulan rumalang yang rogi lapas tahun kio kita. Oke, Ustaz baca unti di balan. Jadi yo tayangin mata siapa kan? Tidak pernah itu dengan unti. Mana ada? Ada orang berkata, karena ngapa kada tahu disuruh kata tomo, tahu borotongan. Iya, tahu kan di situ kalau dijamin doamu diterima Allah, dan apa salahnya kalau kita doa, tolong doakan saya. Padahal pernah dipikir minta maaf ya, minta maaf. Mungkin lebih banyak baca Quran saya dibanding ibu, tapi tetap saya berkata tolong Bu doakan juga saya. Mari kita baca suratul Fatihah. Yang sepaham sependapat dengan saya. Untuk almarhum Dr. Andes Haji Saifuddin Nyuble, semoga diterima oleh Allah. Kalau ada kesalahannya diampunkan oleh Allah. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan iman, kesabaran oleh Allah, dan semua yang hadir di tempat ini yang mengucapkan amin kelak husnul khotimah. Al-Fatihah. Ya kita boleh ya kita harus lagi Allahumma ya Hab salli ala Ahmad wa salli ala Muhammad Allahumma balik thawaba makarana minal Quran suratul Fatihah ila Saifuddin Nyuble
Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma la ta'khidna ajra wa la tahmilna ba'da ighfir lana wa lahum. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kita minta Kiai Mashkur untuk doa terakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Kiai Mashkur untuk doa terakhir. Seluruh yang hadir, terutama Rekanda Kiai Jenderal Amri yang alhamdulillah menyempatkan hadir di malam takziah oleh kakanda kami almarhum Dr. Andes Hadi Syaikhul Yaqub. Mari kita menambah doa kita lagi. Semakin banyak doa, semakin banyak berdoa, semakin sekalipun hanya Al-Fatihah, dan itulah doa yang terbaik. Ila harti Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa zurriyyatihi wa karamatihi wa husni Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina wal mujahidat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibul hajat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabqina ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Allahumma ja'al qabrahu almarhum radatum min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahu almarhum radatum min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahu radatum min riyadil jannah. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal muznibin wa ya mukila asaratil asirin, irham abdaka zal khatrul azim wal muslimina kullahum ajma'in waj'alna mal akhyaril marzuqin lazina an'amta alaihim minan nabiyyin as-siddiqin asy-syuhada'i was-shalihin. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau dan juga saudara saya, bunda saya, Ustaz Dr. Haji Baharudin SPDI. Silakan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Semua Wallahi musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبئس ما كانوا يعملون والأخبار عن حولهم والإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود غلت أيديهم واليدان مبسوطتان
dibawa ke jembatan kok. Tante kue. Tante, boleh tahu dulu. إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعلوا وصلوا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصلوا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر Terakhir tuh Real Marcus saya sama-sama asal subuh itu kayaknya Marcus.